أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ غار میں نوجوانوں کی تعداد گنتے رہے۔ 5 تھی، 7 تھی، 9 تھی۔ اس تعداد کو گننے کا فائدہ کیا؟ وہ جتنے بھی تھے، یہ اصل سبق تو نہیں تھا۔ قرآن پاک نے اس کے بارے میں اصل سبق ہمیں بتایا۔ وہ کیا تھا؟ آج ہم یہی پڑھیں گے۔ میرے پیارے بچے، میرے شہزادے بچے، میری ٹیچرز، میری فیملی، میرے خوبصورت دوست احباب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ داعی دین بنا دے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ کئی 100 سال نیند میں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو بیدار کیا تاکہ وہ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا عرصہ سوئے رہے۔ کھانے کی طلب ہوئی تو ساتھی نے احتیاط کرنے کو کہا کہ اگر ہمارے لوگوں کو پتہ چل گیا نا تو وہ تمہیں یا تو سنسار کر دیں گے یا پھر پرانے دین کو اپنانے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف آیت نمبر 21۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آثرنا ہم نے مطلع کر دیا علیہم انہیں یا ان پر لیعلموا تاکہ وہ جان لیں انا وعد اللہ حق کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت لا ریب فیہا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس یتنازعون جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں بینہم اپنے درمیان امرہم ان کے معاملے میں یعنی کہ مدت کے معاملے میں، فقالوا تو انہوں نے کہا ابنوا علیہم تم بناؤ ان پر بنیانا ایک عمارت، ربہم اعلم بہم ان کا رب خوب جاننے والا ہے ان کو، قال الذین غلبوا کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے علی امرہم ان کے معاملے پر، لا نتخذن ضرور بالضرور ہم بنائیں گے علیہم مسجدہ ان پر ایک مسجد۔ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو ان میں ایک شخص کھانا لانے شہر گیا تو ان کے پاس قدیم سکے دیکھ کر لوگوں کو حیرت ہوئی۔ تحقیق کرنے کے بعد یہ حقیقت ان پر کھل گئی کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو کئی صدیوں پہلے اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راز ان پر اس لیے ظاہر فرما دیا تاکہ لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہو جائے۔ کون سی حقیقت؟ دیکھیں اس وقت تو آخرت اور دوبارہ اٹھائے جانے کے مسئلے پر اختلافات موجود تھے نا۔ بعض لوگ قیامت اور پھر دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شبے کا شکار تھے۔ اصحاب کہف کا اس طرح سینکڑوں سال تک سوئے رہنا اور پھر بیدار ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی بن گیا۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، جو رب اتنی طویل مدت کے بعد لوگوں کو بیدار کر سکتا ہے تو قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اس سے ثابت ہو گیا نا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آخرت میں حساب کتاب، جھوٹ و سزا کچھ بھی جھوٹ یا گڑا ہوا تو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ جھگڑے تھے کہ اب یہ کون لوگ تھے، یہ اصحاب کہف نہیں تھے بلکہ اس زمانے کے لوگ تھے جن پر اصحاب کہف کا راز کھلا تھا۔ اب اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد اور شہر کے باشندے اور اہل اقتدار اس معاملے پر بحث و اختلاف میں پڑ گئے۔ اب ان کے درمیان خاص طور پر آخرت، حیات بعد الموت اور اصحاب کہف کے معاملے مختلف رائے پائی جاتی تھیں، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ کہف کا واقعہ ظاہر فرمایا تاکہ ان کے اختلاف کا فیصلہ ہو جائے اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی یادگار کے طور پر صرف ایک عمارت بنا دی جائے۔ دیکھیں جب لوگوں کو معلوم ہوا نا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جنہوں نے ایمان کی خاطر غار میں پناہ لی تھی تو ان کے دلوں میں ان کے لیے بڑی عقیدت، عزت، احترام پیدا ہوا۔ جب اصحاب کہف دوبارہ وفات پا گئے یا اللہ نے انہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا تو لوگوں کے سامنے پھر سوال پیدا ہوا کہ اب اس مقام کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔
चुनांचे एक ग्रोह ने कहा कि इन पर एक इमारत बना दो। वो इमारत कोई इन नौजवानों के लिए तो नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वो इस मकाम या गार को यादगार के तौर पर महफूज करना चाहते थे। गोया वो अल्लाह की निशानी के तौर पर महफूज करना चाहते थे। समझ आ गई ना बात की? इसीलिए उन्होंने कहा कि उनका रब ही उनके हाल को बेहतर जानता है। फिर एक दूसरा बासर ग्रोह सामने आया, जिसने कहा कि हम जरूर इनके मुकाम पर इबादत गाह और ज़ियारत का मरकज बनाना चाहते हैं। लिहाजा पहली राय सिर्फ यादगार और हिफाजत थी, जबकि दूसरी राय इबादत करने के लिए थी। कुरान पाक ने इन दोनों आरा का जिक्र किया है। देखें, कुरान पाक का मकसद तो तारीखी वाक़या बयान करना था, ना कि कब्रों या बुजुर्गों के मकामात को इबादत गाहें बना देना। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में कब्रों को सजदा गाह बनाने और उन पर इबादत के मराकज़ काम करने से मना फरमाया है। गौर से इस बात को सुन लें ताकि शिर्क के दरवाजे ना खुलें। सोचे तो अल्लाह ताला की कुदरत कितनी वसी है। इस वाक़े से वाज़े होता है कि नेक लोगों की असल अज़मत उनकी अल्लाह ताला से वफ़ादारी में है। तो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, कुरान पाक पर अमल और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा तो कुछ सोचना भी गलत है। रास्ता सीधा है, साफ है, परेशानी किस बात की है? सूरह काफ की आयत नंबर 22 पढ़ते हैं। सयकूलूना, अन करीब वो कहेंगे। कौन कहेंगे? जो लोग अंदाजे लगा रहे थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लोग भी हो सकते हैं, और उससे पहले जब उन लोगों को बेदार किया गया था उस वक्त के भी। सलासा, तो उनके वो तीन थे। राबियोहुम कल्बुहुम, उनका चौथा उनका कुत्ता था। वयकुलूना, और बास कहेंगे हमसा, तो उनके वो पांच थे। सादिसोहुम कल्बुहुम, और छठा उनका कुत्ता था। रजमम बेलगायब, ये तो बिन देखे पत्थर मारना है ना, जैसे रायजनी करना है। वयकुलूना, और बास कहेंगे सबतुन, सात थे। वसामिनोहुम कल्बुहुम, और उनका आठवां कुत्ता था। कुल, फरमा दीजिए, रब्बी, के मेरा रब, आलामू, जानता है, बेइद्दातहिम, के वो कितने थे। मा यअलमुहुम इल्ला कलीलुन, नहीं जानते उन्हें मगर बहुत कम लोग। फला तुम्हारी, तो ना झगड़ा करें आप। फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन, इनके बारे में मगर सरसरी झगड़ा। वला वला तस्तफ्ती, और ना पूछिए, फीहिम मिनहुम अहदा, उनके बारे में इनमें से किसी एक से। आइए देखते हैं। आयत नंबर 22 में बताया गया है कि साबिकाफ के वाक़े के बाद लोगों में ये बहस शुरू हो गई कि गार में पनाह लेने वाले नौजवानों की तादाद क्या थी। कोई 3 कहता, तो दूसरा ग्रुप 5 कहता, कोई 7 की बात करता। अब यहाँ गौर करें, नौजवानों की तादाद चाहे कुछ भी हो, इस बहस में पढ़ने का फ़ायदा ही कुछ नहीं। कुरान पाक इस आयत में हमें एक असूली तरबियत के बारे में फरमा रही हैं कि असल सबक ये नहीं था कि उनकी तादाद कितनी थी, वो कितने भी होते, इससे मतलब क्या भला। बल्कि सब सबक तो ये है कि उन्होंने ईमान की खातिर कुर्बानी दी, अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी फितरत को जानते हुए फरमाया कि अब ये लोग इसी तरह की फितरों में पड़ जाएंगे कि कुछ लोग कहेंगे वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, जब दूसरे चंद लोग इस बात से इनकार कहेंगे और कहेंगे नहीं, वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। फिर इस तरह अगले लोग कहेंगे कि ये 5 नहीं 6 थे। यानी कि ये इसी तरह बहस चलती जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी ये बात तो अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ है। देखें, जो लोग 3, 5, 7 का अंदाजा लगा रहे थे, उनके पास कोई यकीनी इल्म था? नहीं ना था। कुरान पाक ने इस तरह के तर्ज फिक्र को अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ करार दिया है। यानी इल्म ही नहीं तो उसमें बहस कैसी? और जिसका इल्म ना हो उस पर अपनी एनर्जी ज़ाया करना तो जहालत ही है ना। अपनी एनर्जी अल्लाह ताला के ज़िक्र में, कुरान का पाक की तहकीक में लगाएं। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि उन्हें फरमा दीजिए कि यकीनी इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इंसान को इस वक्त खामोश रहना चाहिए जब उनके पास यकीनी इल्म ना हो। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिदायत दी गई कि सहाबिका के बारे में लोगों के साथ ऐसी बहस में ना पड़ें जो महज झगड़े और जिद के लिए हो। सिर्फ इतनी बात फरमा दीजिए जितनी वही में बताई गई है। अल्लाह ताला आपसे फरमाते हैं कि आपको अहले किताब या दूसरे लोगों से इन तफसीलात के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है, जिसका फैसला अल्लाह ताला ने ज़रूरी नहीं समझा।